بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو سبق ہے اگرچہ جمعرات کو یہ ہوا تھا، لیکن چونکہ ریکارڈنگ میں نے شیئر نہیں کی تو ایگزام میں بھی آپ کا نہیں شامل ہوا یہ جو سبق ہے۔ اور یہ آئندہ جو تصحیح کا سبق ہے جو کہ بہت اہم ہے تصحیح کا، اس کے لیے سبق بہت ضروری ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ میں یہ سبق پڑھا دوں۔ اور جو پچھلی ریکارڈنگ اگر آپ سے کوئی ریکارڈنگ نہیں شیئر ہوئی ہے 14 ستمبر تک، تو پھر میں آپ سے شیئر کر دوں گا باب الاول کی اگر ریکارڈنگ شیئر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ پرچہ آپ لوگوں کا صحیح ہوا ماشاءاللہ، مشکل تو نہیں تھا؟ جی استاد جی ٹھیک ٹھاک۔ ٹھیک ہے، چلیں اچھی بات، اچھا ہوا، اللہ تعالیٰ خیر معاملہ فرمائے۔ ٹھیک ہے، درمیان نسبتوں کا بیان، دو عددوں کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی نسبت ضرور ہوگی، وہ چار نسبتیں یہ ہیں: تماثل، تداخل، توافق، تباین۔ دو عدد آپس میں برابر ہوں گے یا کم و بیش، اگر دو عدد آپس میں برابر ہو تو ان کے درمیان تماثل کی نسبت ہے، جیسا کہ 4 اور 4۔ اور اگر دو عدد آپس میں برابر نہ ہو تو دیکھیں گے کہ ان میں سے عدد اقل عدد اکثر کو فنا کرتا ہے یا نہیں۔ اگر عدد اقل عدد اکثر کو فنا کرتا ہو تو ان دونوں کے درمیان تداخل کی نسبت ہے، جیسے کہ 4 اور 8۔ اور اگر عدد اقل عدد اکثر کو، یہاں ایک لفظ مس ہے، اگر عدد اقل عدد اکثر کو فنا نہ کرتا ہو تو دیکھیں گے کہ کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو فنا کرتا ہے یا نہیں۔ اگر تیسرا عدد ان دونوں کو فنا کرتا ہو تو ان دونوں کے درمیان توافق کی نسبت ہے، جیسا کہ 8 اور 20۔ اور تیسرا عدد جتنی بار فنا کرے گا اتنی بار کو اس عدد کا وفق کہیں گے۔ اور اگر تیسرا عدد ان دونوں کو فنا نہ کرتا ہو تو ان دونوں کے درمیان نسبت تباین کی ہے، جیسا کہ 9 اور 10۔ یہ تو ہوئی اردو عبارت۔ یہ سبق انتہائی آسان ہے اور جو ہے بالکل ریاضی جس کو آتی تھوڑی بہت بچوں والی باتیں ہیں، مشکل نہیں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں یہ سبق اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، یہ جو آئندہ آپ پڑھیں گے تصحیح، اس کے لیے یہ سبق بنیاد کی حیثیت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اگر دو عدد آپس میں برابر ہو تو ان کے درمیان تماثل کی نسبت ہو، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ ہر کسی کو پتہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ میں نے مثال دی ہے 4 اور 4۔ اب آپ بتائیں 4 اور 4 ایک جیسے عدد، بچہ بھی بتائے گا ایک جیسے، تماثل کی نسبت۔ 3 اور 3 کے آپس میں نسبت تماثل کی ایک جیسے۔ 5 اور 5 میں نسبت کون سی تماثل ہے؟ 100 اور 100 میں نسبت کون سی تماثل، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، تماثل کی جو نسبت ہے کہ دو عدد اگر آپس میں ایک جیسے ہو تو تماثل کی نسبت، یہ تو کلیئر ہے نا سب کے لیے جی، ٹھیک ہے؟ اگر دو عدد ایک جیسے نہ ہو بلکہ ایک عدد ظاہر سی بات ہے جب دو عدد ایک جیسے نہیں ہوں گے تو ایک عدد کم ہوگا اور ایک زیادہ ہوگا، ایک واضح سی بات۔ اب جو عدد بڑا ہوگا اور ایک چھوٹا ہوگا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بڑا عدد چھوٹے عدد پر برابر تقسیم ہو رہے ہیں۔ ویسے تو ہر بڑا عدد چھوٹے پر تقسیم ہوتا ہے، مطلب برابر تقسیم ہونا کہ کچھ میں اشاریہ وغیرہ نہ آئے، ٹھیک ہے؟ یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹتا یا نہیں کاٹتا۔ مختلف تعبیروں کے ساتھ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ اگر بڑا عدد چھوٹے عدد پر برابر تقسیم ہو رہا ہے، یا آپ اس طرح کہیں کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کہیں، تو ان دونوں کے درمیان نسبت تداخل کی ہوگی، نسبت تداخل کی ہوگی۔ کیسے جی؟ اس طرح ہمارے پاس دو عدد ہیں، ایک طرف ہمارے پاس 20 ہے اور ایک طرف 40 ہے۔ اب یاد رکھیں دونوں عدد تماثل تو نہیں، ایک جیسے عدد نہیں ہے،
बड़ी वाज़ेह सी बात, ठीक है। अब जब एक जैसे आदत नहीं है, तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये 20-40 को काट रहा है, नहीं काट रहा? बताएं जी, 20-40 को काट रहा है, नहीं काट रहा? हाँ जी, काट रहा है। आप इस तरह कहें 40-20 पर बराबर तकसीम हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। तो 20 पे तकसीम करें हाँ तो जी, 2 आए, 2 ठीक है? बार 20 और 2 बार 30। जी, तो इसका मतलब है कि 40 और 20 में निस्बत तदाखुल की है, ठीक है? 40 तदाखुल, की तदाखुल की निस्बत है। और ठीक है। इसमें आप देखें कि तदाखुल में हम वफ़क निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वफ़क। ये का को वफ़क, जितनी बार काटेगा उतनी बार को हम वफ़क कहते हैं। क्या कहते हैं? वफ़क, वफ़े काफ। जी, जी, जी। जिस तरह ये देखें 20-40 को 2 बार काट रहा है, तो इसका अब यहाँ 40 का वफ़क 2 है, क्योंकि 20 उसे 2 बार काट रहा है, ठीक है, ठीक है? उसकी और बड़ी ठीक है। मिसालें 4 और 12, 4 और 12 में तवक्कुल 3 हो गया। अच्छा, ठीक है? हज़ारों मिसालें आप इसकी दे सकते हैं। उसके बाद का मतलब ये है, इस तरह आपने ऊपर पढ़ा है कि अगर छोटा आदद बड़े आदद कोई एक ही आदद है जो दोनों को काट रहा है, ठीक है? तीसरा एक ऐसा आदद जो दोनों को काट रहा है, तो उन दोनों के दरमियान जो निस्बत क्या होगी जी? निस्बत ठीक आवाज़ कट रही है। जी मैं के कोई तीसरा दोनों को काटे तो दोनों के दरमियान निस्बत किसकी होगी? तवाफुक की। मिसाल के तौर पर आवाज आ आवाज़ कट के आ रही है। अच्छा आ जाती है, बीच में कट जाती है। रख अब्दुल्ला। आ रही है जी, दोबारा मैंने ज्वाइन किया जी उस्ताद। जी। तो मैंने तवाफुक का बताया कि जहां छोटा आदद बड़े को न काटे बल्कि कोई तीसरा आदत है जो दोनों को काटे, तो वहां तवाफुक की निस्बत हुई, ठीक है? मिसाल के तौर पर देखें 8 और 20 है, क्या 8 20 को बराबर काट रहा है, नहीं काट रहा? नहीं। काट रहा। हमने बड़े से बड़ा आदद ऐसा आदद लेना है जो 8 को भी काट रहा हो 20 को भी काट रहा हो, तो हमारे पास जो तीसरा आदद है बड़ा 4 है। 4 8 को भी ठीक, काट रहा है, ठीक है? 4 8 को काट रहा है 2 दफा और 4 20 को जी, काट रहे 5 दफा। तवाफुक में ठीक है, हमने वफक निकालना होता है। 8 को 4 काट रहे 2 दफा, तो 8 का वफक 2 है, और 8 को 20 काट रहे 5 दफा, तो 20 का वफक 5 है, ठीक है? ठीक। अब आप बताएं मिसाल के तौर पर 10 और 35 में निस्बत कौन सी है? 10 और 35 समझाने के लिए बता रहा हूं। 5 के साथ करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 सतह 35, 2 और 7, तो तवाफुक का आ जाएगा, छोटा अदद जो निकलेगा वो 5 होगा। उसका 10 को 2 बार काटेगा, 35 को 7 बार जी काटेगा, जी तो वो
توافق کی بنے گا LCM نکالیں گے 10 کا وفق 2 نکلے گا اور 35 کا وفق 7 نکلے گا 7 نکلے گا. ماشاءاللہ. اسی طرح یہ بیسک آئیڈیا آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کیونکہ یہ لفظ آگے بہت آئیں گے، توافق، تداخل، تباین، تماثل. ٹھیک ہے، تو آپ کا جو اس کے حوالے سے جو کنسپٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہونا. اور اس میں توافق میں ہم کوشش ہوتی ہے کہ بڑا عدد لیں. ٹھیک ہے، مثلا 10 اور 35 میں ہمارے پاس سب سے بڑا عدد جو دونوں کو کاٹ رہے وہ 5 ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی، ہوگی. اچھا جی، آگے تباین کا بڑا واضح ہے کہ 2 عدد ہے، نہ دوسرا عدد بڑے کو کاٹ رہا ہے نہ تیسرا کوئی بھی نہیں ہے، تو ان دونوں کے درمیان تباین کی بالکل اپوزٹ نسبت ہوگی. جس طرح 9 اور 10 ہے، نہ 9 10 کو کاٹ رہا ہے نہ کوئی تیسرا عدد ہے. مثلا 3 تو 9 کو کاٹ رہا ہے لیکن 10 کو نہیں کاٹ رہا. 5 10 کو کاٹ رہا ہے لیکن 9 کو. 2 ہے 10 کو کاٹ رہا ہے لیکن 9 کو نہیں کاٹ رہا. ٹھیک ہے، ٹھیک. تیسرا عدد ہمارے پاس ایسا نہیں جو دونوں کو کاٹ رہا ہوں تو دونوں کے درمیان تباین کی نسبت. اور اس کی آگے پریکٹیکل شکل کیسے ہوگی میں نے ایک مثال کے ذریعے یہاں سمجھایا ہے. اچھا، یہ مثالیں میں نے دی ہے. 20 اور 30 میں کون سی نسبت ہے؟ یہ بھی توافق ہو گئی. 5 جو کہ 20 5 6 کے 30 نہیں 5 آگے چلیں. 10 کاٹ رہا ہے دونوں 10 کو. 10 تو نہیں 20 اور 10 یا 3 2 اور 3 ہاں جی 10 کی آ جائے گی تو یہ توافق ہو جاتا ہے. 30 کا وفق 3 آئے گا، 20 کا 2 آئے گا. ہم نے ان دونوں کا وفق تو عدد موجود ہے. 50 اور 55 کا ویسے میں نے لکھا ہے، یہاں بھی واضح بات ہے توافق کی نسبت. توافق ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب چھوٹا بڑے کے اندر ایڈ ہو رہا ہو تو وہ پہلا والا بنتا ہے تداخل. نہیں، جب چھوٹا ایک بڑے بڑا فیکٹر ایڈ ہوتا ہے. مسئلہ کا بڑے پر بڑا چھوٹے عدد ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، جی برابر برابر ہو جائے. ٹھیک ہے، ایکولی ڈیوائڈ ہو جائے پھر وہ تداخل ہو جاتا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اس کی آگے مثلا 2 بیویاں ہیں، 14 بیٹی ہے، ماں ہے. سمن آ گیا ثلثان سدس سے، مثلا 24 سے. 24 کا 3 دے دیا 2 بیویوں کو. 24 کا ثلثان 16 دے دیا 14 بیٹیوں کو. اور 24 کا سدس 4 دے دیا ماں کو. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے مثال میں نے لکھی ہے، پر اس کی پریکٹیکل مثالیں آگے آئے گی کہ 3 اور 2 میں نسبت کون سی ہے. ہاں جی 3 اور 2 میں تباین کی. کی طرح نسبت کون سی ہے 16 اور 14 میں؟ 16 اور 14 4 چوکے 16 نہیں 2 جائے گا. 2 اٹھے 16 2 ستے 14 جی 2 16 دونوں اور کو 14 میں 2 ہی آئے گا فیکٹر. جی جی وہ جی 2 کے ساتھ ہوگا ملٹیپلائی. 8 کی اور 7 نہیں، اس نسبت یعنی LCM نہیں نکال رہے ہم 2 کے ساتھ کر لیں گے نا. 2 اٹھے 16 2 ستے 14 8 بار 16 اور 7 بار 14 2 کا فیکٹر بنتا ہے. نسبت ہے نا. اصل بات یہ ہے جو ہم 4 نسبتیں نکالنے اس کو دیکھنا ہے. دیکھنا کس کو 8 اور 7 کو دیکھنا ہے کہ نمبر 2 کو دیکھنا ہے. 8 اور 7 تو میں نے نکالے ہیں آلریڈی نا. آپ نے 14 اور 16 کو دیکھنا ہے. اچھا دیکھنا ہے. یہاں سے آواز کرتی ہے دوبارہ ایک بار ریپیٹ کیجیے گا. 14 اور ان کو مل رہا ہے 16 16. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ ہیلو ہاں استاد جی بات آپ سمجھ رہے ہیں. بیچ میں آواز کرتی ہے. دیکھیے 2 زوجہ کو سمجھ آ رہا ہے کیونکہ اولاد ہے. 14 بے نات ہے تو 2/3 ان میں ہو جائے گا. تو 2/3 کو آپ نے پھر کیسے اس کو 16 حصے کیے ملٹی پلائی بائی 24 کر کے
नहीं, ये तो सिर्फ मैंने यहाँ निस्बतें बताई। देखें 3 और 2 में तबायुन, आप इतनी बात आप समझ आ गई आपको? 3 और 2 में तबायुन है, अच्छा। ठीक है। अब 16 और 14 में निस्बत देखनी है हमने, बकाया मिसाल तो हल हो चुकी है, वो तो बात ही बातें, तस्हीह आप पढ़ेंगे। तो और 16 में निस्बत कौन सी है? वो उन 3 में से हमने बतानी है कि ये वो तदाखुल नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर तबायुन आ जाता है। 14 और 16 में निस्बत बताएं भाई। निस्बत बताने के लिए 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करें, 2 सते 14, 2 अठे 16, 7 और 8, एक फैक्टर 2 का बन रहा है। तवाफुक की निस्बत है ना, आसान सी बात है। 14 और 16 में तवाफुक की निस्बत है ना। तवाफुक की निस्बत है, अच्छा ठीक ठीक। जी, तो तवाफुक की निस्बत तो ये है, बस सिर्फ आपने ये देखना है। अब वफक निकालें, वफक क्या निकलेगा? 14 क्या है? 14 के लिए 7 का, 16 के लिए 8 का। 2 14 को 7 बार काट रहा है तो 14 का वफक 7 है, और 2 16 को 8 बार काट रहा है तो 16 का वफक 8 है। तो ये आपका जो मेन जो सबक का मकसद था वो 4 निस्बतें आपको समझा। आगे जो आपका तस्हीह का सबक आ रहा है वो इसी निस्बतों के सबक के ऊपर बेस करता है। ठीक है जी। तो ये 4 निस्बतें आप समझेंगे तो आगे आपको बात समझ आएंगे। ठीक है, मैं खुलासा दोबारा बताता हूँ। ज्वाइन किया, याद रखें जब भी 2 आदद आएंगे वहां हमने ये देखना है कि इन दोनों में निस्बतें कौन सी। तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर दोनों आदत सेम हो जिस तरह 3 और 3 है, 4 और 4, तो उनमें हम तमासुल वो तदाखुल की होगी। 3 और 9 है, 9 3 पर इक्वली डिवाइड हो रहा है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि 3 9 को जो है वो फना कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान तदाखुल की निस्बत होगी, जिस तरह 3 और 9 है, 3 और 12 है, 10 और 20 है, 10 और 30 है। ठीक है, अगर बड़ा आदद छोटे पर इक्वल हो रहा हो तो फिर आपने देखना है कोई तीसरा आदद ऐसे है जो इन दोनों आदद को काट रहा है, यानी ये तीसरा ऐसा आदद कोई है जिस पर ये दोनों आदद इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। अगर ऐसा हो तो उन दोनों के दरमियान तवाफुक की निस्बत, जिस तरह मैंने बताया 8 और 20। अब 20 8 पर इक्वल डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन तीसरा आदद है जो 8 को भी काट रहा है और 20 को भी काट रहा है। 4 तो 4 है, 4 8 को भी काट रहा है और 20 को भी काट रहा है, यानी आप ये कह सकते हैं कि 8 और 20 दोनों 4 पर बराबर तकसीम हो सकते हैं। तो इसका मतलब है दोनों में तदाखुल की निस्बत, तवाफुक की निस्बत, सॉरी। 8 4 8 को 2 बार काट रहा है तो 8 का वफक 2 है, और 4 20 को 5 दफा काट रहा है तो 20 का वफक 5 है। ठीक है, और अगर कोई तीसरा आदत भी ऐसा ना हो जिस पर ये दोनों आदत इक्वली डिवाइड हो रहे हो, यानी तकसीम हो रहे हो, या जो इन दोनों को तीसरा आदत नहीं है जो दोनों को काट सके, तो उन दोनों के दरमियान तबायुन की निस्बत हो, जिस तक 9 और 10, 4 और 5। तो ये मेन सबक है, इसको आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, जी अब ठीक मैं है। आता हूँ इबारत पर आता हूँ। ठीक, अब इसी बात को मैंने बयान किया है लेकिन थोड़ी सी अपने अल्फाज फरमाते हैं। फसलुन फी मारिफत तमासुल व तदाखुल व तवाफुक व तबायुन बैन अल-अदलैन, ये फसल
तमासुल तबायुन का है, नादरीन उर्दू में समझा दिया। फरमाते हैं दो आदतों का मतलब ये है मुसावियन लिल आखर, कि एक आदत दूसरे के मुसावी हो, बराबर। बात हो गई, मैंने समझा दिया। व तदाखुल आदतैन मुख्तलिफैन, और दो आदत मुख्तलिफ आदत के दरमियान तदाखुल का मतलब ये है अयउद अक़ल्लुहुमा अल अक्सरा, कि फना कर दे उनमें से अकल अक्सर को, या अयफनी या फना कर। अब इसी बात को आपको मुख्तलिफ ताबीरों में बता रहे हैं। औ नकूला, या हम इस तरह भी कह सकते हैं अयकून अक्सर आदतैनी, कि बड़ा आदत मुनक़सिमन इक्वल डिवाइड हो रहा हो अदद अकल कम आदत पर, अकल आदत पर, किस्मतन सैयदन का मतलब इक्वल डिवाइड हो रहा हो, कोई कसर वसर ना आ रही, अशारिया वशारी ना आ रही, तदाखुल की निस्बत होगी। ठीक है, अब तदाखुल की निस्बत की एक और तारीफ बता औ नकूला, या हम ये कह सकते हैं यजीद अल अकल, कि आप कम आदत पर बढ़ा दें मिसलु उसका हम मिसल एक, और अमसालु या कई हम मिसल युसावी अक्सर के अक्सर के बराबर हो जाए। इन तीन है, तीन के हम मिसल दो बढ़ा दे, 3 और 9 है, 3 के हम मिसल 2 बढ़ा दे तो 9 हो जाएंगे, इसका मतलब है दोनों में तदाखुल की निस्बत। ठीक है, औ नकूला, एक और तारीफ, इन कई सारी तारीफें कर रहे हैं, वह यकून अल अकल जुज़अन लिल अक्सर, कि अकल अक्सर का जुज़ सही हो। वैसे तो हर अकल अक्सर का जुज़ होता है, जुज़ सही का मतलब बगैर अशारिया। इस तरह 3 9 का जुज़ सही है तो 3 और 9 में तदाखुल है। क्लियर है ना जी, चीजें क्लियर है ना जी? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, वो तवाफ़ुक़ मिस्ल सलासा, जिस तरह 3 होता है, वो तवाफ़ुक़ुल आदतैनी, और दो आदात के दरमियान तवाफ़ुक़ का मतलब ये है अल्ला यउद्दुहुमा ला यउद्द अक़ल्लुहुम अक्सरा, कि उनमें से अकल अक्सर को फना न करे, वलाकिन यउद्दुहुमा, लेकिन फना करे आददुन सालिसुन, कोई तीसरा आदत उन दोनों को फना करे। इन तीसरा एक आदत ऐसा हो जो दोनों को काट रहा है, समानियति मल आशरीना, जिस तरह 8 और 20, तउद्दुहुमा अरबा, वही बात 4 दोनों को काट, जिस तरह मैंने आपको समझाया। ठीक है, अच्छा एक नई बात यहाँ आपको बता रहे हैं सिर्फ अरबी में समझाने के लिए, प्रैक्टिकल तो सारी चीजें मैंने समझा दी। कि आप 4 दोनों को काट रहे हैं ना, 8 और 20 को, तो आप अरबी में कैसे ताबीर करेंगे इसको, अरबी में क्या नाम देंगे? तो बता रहे हैं कि अरबी में आप नाम इस तरह देंगे कि जो आदत दोनों को काट रहा है, वो आदत जिसके लिए मखरज है, उस मखरज के नाम से मौसूम करेंगे। मिसाल के तौर पर 4 दोनों को काट रहा है, तो 4 रुबो के लिए मखरज है, तो हम ये कहेंगे कि 8 और 20 मुतवाफिकान बिर्रुब है, नाम हम मुतवाफिकान बिर्रुब रखें। सिर्फ यही बात, मुश्किल नहीं। फरमाते फहुमा मुतवाफिकान बिर्रुब, 8 और 20 मुतवाफिकान बिर्रुब, इन रुबो का मखरज 4 दोनों को काट रहा है। लिअन्नल अदद अल आद लहुमा, क्योंकि जो आदत दोनों को काट रहा है यानी 4, मखरज मखरज जुज़ वफ़क़, जुज़ वफ़क़ यानी रुबो के लिए। ठीक है, व तबायुनुल आददैन, मैंने बताया था तबाइन, कि जहाँ न एक आदत दूसरे को काटे न कोई तीसरा उनको काटे। अल्लाह यउद्दल आददैन मान, कि न काटे दोनों आदतों को एक साथ, आदत सालिसुन कोई तीसरा आदत, कत्तीस हाथ मल अशरा, जैसे 9 और 10। अच्छा, इन्होंने फिर एक अपना तरीका बताया। वैसे मेरा तो तरीका ये है कि अगर आपने ये देखना हो कि दोनों में तदाखुल है, तवाफुक है, तबायुन, आप आसान से ये काम करें, आसान सा काम, कि आप जो है, ठीक है, आप आसान काम ये करें कि आप बड़े आदत को छोटे पर तकसीम करें। अगर बड़ा आदत छोटे पर तकसीम हो जाए तो ठीक है, तब तदाखुल की निस्बत। तकसीम नहीं हो रहा तो फिर देखेंगे कोई तीसरा आदत ढूंढे दिमाग में, जो एक को काट रहा है, क्या वो दूसरे को भी काट रहा है, कैलकुलेटर से आप तकसीम। अगर नहीं हो रहा, काट रहा है तीस दोनों को, तवाफुक में नहीं है तो तबाह है। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक और तरीका बताया, थोड़ा सा मुश्किल तरीका, लेकिन समझाने में कोई मुश्किल नहीं। प्रैक्टिकली आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि देखें, जहां आपने ये देखना हो कि तो आदतों में तवाफुक और तबायुन का आपको शक हो, तो आप ये करें कि जो आदत छोटा है उसको बड़े से माइनस करें, फिर जो भी छोटा है उसको बड़े से माइनस करें। ठीक है,
اگر یہ دونوں جا کر برابر ہو جاتے ہیں ایک کے علاوہ کسی جگہ، مطلب 0 میں برابر ہو جاتے ہیں، 2 میں، 4 میں، 5 میں، 3 میں، تو ان دونوں میں توافق کی نسبت. لیکن اگر دونوں برابر ہو جاتے ایک میں تو دونوں میں تباین کی نسبت ہوگی. مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی ہے، حاشیے میں مثال لکھی ہوئی ہے کہ 7 اور 10 ہے. اب آپ دیکھیں 7 کو آپ مائنس کریں 10 سے، پیچھے بچ جائے گا 3. 3 چھوٹا ہو گیا، بڑا 7 بڑا ہے. اب آپ 3 کو مائنس کریں 2 بار 7 سے، ٹھیک ہے. اب پیچھے بچ جائے گا 1. 1 کو آپ 3 سے 2 بار مائنس کریں 1. دونوں ایک میں جا کر دونوں جمع ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے 7 اور 10 میں تباین. دوسری طرف 8 اور 18 ہے. 8 اور 18 میں توافق ہے. اب ہم کیسے جانیں گے؟ دیکھیں 8 کو آپ 18 سے مائنس کریں، پیچھے بچ جائے گا 10. اب 10 اور 8 ہے آپ کے پاس. آپ 8 کو 10 سے مائنس کریں، پیچھے بچ جائے گا 2. 2 اور 8 ہے، 2 کو آپ 3 بار مائنس کریں 8 سے، 2 میں جا کر 2 بچ جائے گا. تو 2 برابر ہو گئے، 2 میں جا کر جمع ہو گئے، تو دونوں میں توافق. جی فرماتے ہیں کہ وہ طریق و معرفت الموافقت والمباینت تباین، اور توافق کی پہچان کا طریقہ یہ بین العددین المختلفین، دو مختلف عدد کے درمیان، ایون قسم من اکثر رے کہ اکثر سے آپ کم کرے بمقدار الاقل، عقل کی مقدار میں من الجانبین دونوں جانب سے، مرتن و مرارن ایک بار یا کئی بار، حتی اتفقا فی درجۃ واحدہ یہاں تک کہ کسی درجے میں متفق ہو جائے. فإن اتفقا فی واحد اگر ایک میں جا کر جمع ہو جاتے، یاد رکھیے ایک جو ہے وہ میراث والوں کے ہاں عدد نہیں ہے. اگر ایک میں جمع ہو جاتے ہیں فلا وفق بینہما دونوں کے درمیان توافق نہیں بلکہ تباین. وإن اتفقا فی عدد اگر عدد میں جا کر یعنی 0 یا 2 3 کسی میں موافق ہو جاتے ہیں، بلکہ 2 0 تو نہیں ہے، فما متوافقان بذلک العدد تو اسی عدد کے ساتھ دونوں میں توافق کی نسبت. یہ وہی بات بتا رہے ہیں کہ آپ نام کیا دیں گے. اگر دونوں کو کاٹ رہا ہو تو دو مخرج نصف کے لیے تو متوافقان بنصف کا نام دیں. 3 دونوں کو کاٹ رہا ہو 3 مخرج ثلث کے لیے متوافقان بثلث کا نام دیں. 4 دونوں کو کاٹ رہا ہو تو 4 مخرج ربع کے لیے متوافق بربع کا نام دیں. صرف عربی کا نام بتا. 10 تک یہی متوافق بالخمس، متوافقان بالسدس، بالسبع، بالثمن، بالتسع، بالعشر. اگر 10 سے آگے مثلا 11 دونوں کو کاٹ رہے ہیں تو آپ عربی نام دیں گے متوافقان بجزء من 11. وہی بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. فرماتے ہیں فلسطینی 2 میں آپ کہیں گے متوافقان بنصف، 3 میں متوافقان بالثلث، 4 میں متوافقان بالربع، ہاکذا للعشر یہاں تک کہ 10 تک. وفيما وراء العشرة 10 کے علاوہ يتوافقان بجزء، متوافقان بجزء من مثلا آنی في 11 11 میں متوافقان بجزء من 11، في 15 15 میں متوافقان بجزء من 15. فرماتے فاعتبر هذا اسی پر قیاس کریں. تو الحمد ہو کہ کل باب التصحیح پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. کلیئر ہے جی؟ آج استاد جی جو آپ کا لیکچر ہے وہ زیادہ ایزی ہے، انہوں نے جو لکھا بولا نا مائنس کر کے وہ تھوڑا گھما دیا ہے. ہاں الحمدللہ میں نے اردو میں لکھ، ٹھیک ہے. ایک یہ پیپر کا دیکھ لیں اگر ٹائم ہے تو، جو اس میں مسئلے تھے ہے ٹائم؟ میرے پاس ہاں میرے پاس 12 بجے میری اور کلاس ہے، 2-3 منٹ. اچھا صرف یہ سیکنڈ ایک خاتون انتقال کر گئی، اب جب وارثوں میں شوہر، ماں، بیٹی اور چچا ہے تو یہاں پر چچا کو محروم کریں گے؟ میں پرچہ کھولوں، پرچہ کہاں ہے؟ 5واں سوال نمبر 2. مجھے پیپر بھیجے میں اسی کو کھولتا ہوں. اچھا کون سا سوال ہے؟ سوال نمبر 2 5 ہے نا. سوال نمبر 5 میں سیکنڈ پارٹ جو ہے اس میں چچا محروم ہو جائے گا. ایک منٹ. ہاں یہ آپ نے سوال نمبر 5 میں دو اس کے ورثہ میں شوہر ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، محروم ہوگا. کیوں محروم؟
बेटी और शौहर और माँ को, अच्छा तो वो असबा बनेगा फिर? ये देखना होगा कि उसके लिए क्या बच रहा है, अगर बच रहा है तो मिलेगा, नहीं बच रहा है तो खुद ही महरूम का मतलब नहीं मिलेगा उसे कुछ। बज़ाहिर यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि शोहर को मिल गया 1/4, माँ को 1/6, जी, बेटी को बेटी एक बेटी को निस्फ मिल रहा है ना? मेरे ख्याल में बच रहा है। ये 1 मिनट में खोलता हूँ, आपने जो फाइल में, असबा लिखेंगे। 1 मिनट में देखता हूँ। आपने कहा लिखा, हाँ, शौहर माँ, ये आपने लिखा है शौहर को 1/4, माँ को 1। आप लोगों ने पता नहीं किस तरीके से किया, मैं ना जिस तरह मिसालें मसला बनाया, आप लोगों ने तो इस तरीके से नहीं किया। एक मसला बनेगा तो इसको हमें दोबारा वो जरूरत है कि हम इसको समझें। 12 में से 3 शौहर और आसब मिलेगा बिल्कुल। उस्ताद जी मेरे ख्याल टाइम कम है, तो ये वाली जो मिसालें हैं ये हम कल कर लें, सिर्फ ये जो मसलों वाली हैं। आप पेपर कल या मैं अभी, ठीक है, जी। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।